জাস্ট +48। ওখানে যেমন ক্যারেক্টার থেকে ইন্টিজার করার জন্য -48 করেছিলাম, এখানে ইন্টিজার টু ক্যারেক্টার করার জন্য we have to use +48. So push the resultant value +48 because that resultant value will be pushed as character because the push data type is character. So push data type is character means you have to push it as a character value. So push r+48 and that will be treated as character. So now the operation is done. If condition we will now close. That means if it is operator, then all these expressions will be there, all these operations will be there. In the else part, if it is not operator, that means it is operand, তাহলে আর else পার্টে আর কোনো if condition চেক করা দরকার নেই. If it is operator, then this thing will be done. Else, that means if it is not operator, then what we will do? Directly we will push postfix of I. ডিরেক্টলি আমি postfix of I টা মানে যদি ওটা একটা অপারেটর না হয়ে অপারেন্ড হয় তাহলে আমার কিছু চেক করারই দরকার নেই, জাস্ট we will call the push function with the postfix of I and I++ will be encountered at last. Then we will close the bracket of while loop. So inside the while loop we will do these things until and unless the total expression will not be scanned. When the while loop will be ended, after the end of the while loop, just print %d. ধরো স্ট্যাকটা তুমি তো একটা স্ট্যাক পুশ পপ যখন ডিফাইন করেছো তার মানে তুমি নিশ্চয়ই একটা স্ট্যাকও ডিফাইন করো, স্ট্যাক অ্যারেও নিতে হবে। একটা স্ট্যাক না নিলে, স্ট্যাক অ্যারে না নিলে তো তোমার পুশ পপ হবে না। তুমি একটা অ্যারে নিয়েছো, ধরো নাম দিয়েছো এ, তাহলে এ অফ টপ কে প্রিন্ট করে দিলেই তোমার রেজাল্টেন্ট ভ্যালুটা প্রিন্ট হয়ে যাবে। and of course that a stack will be global. গ্লোবাল যদি না নাও তাহলে তো আমাকে আবার এই পোস্টফিক্স ইভালুয়েশন এর মধ্যেও সেটাকে অ্যাক্সেস করাতে হবে। So these A will be global in nature, so every function can access it. So in that way you can easily perform the evaluation of the postfix expression using the concept of function. If the result is negative, no problem will arise. If the result is negative, then also it will be treated as the integer value. It will be, if you are taking the negative value, then also you get as the integer value. No problem will arise. +48 -48 we will do, it will be converted into integer. If it is positive integer, then positive integer. If it is negative integer, then also it will be negative integer. No problem will be there because ultimately +40 -48 is only for converting integer to character to integer, nothing else. If the resultant value is minus negative, they will get the answer. So একবারই পপ করে তো, একবারই পপ করে টপটাকে, স্ট্যাকের টপটাকে, স্ট্যাকের টপে যে এলিমেন্টটা থাকে সেটাকেই পপ করে, কারণ পপের মধ্যে তো আমরা ওই লজিকটাই লিখি, ইট উইল পপ দ্য টপ এলিমেন্ট। তাহলে আমাকে দুবার পপ কল করতে হবে, কারণ প্রথমবারে একবার টপটা পপ হয়ে যাওয়ার পর নেক্সট যে এলিমেন্টটা টপে আছে সেটাকে পপ করতে হবে। সো দ্যাটস ওয়াই 2 times we have to call the pop function for A and B. And not only that, but also push function also you have to call. Why? Because after this the resultant value will be pushed, and if it is not a character, then also the operand value, if it is not an operator, then also the operand value will be pushed. So that's why 2 times the push function has been called. ম্যাম বলছি পুশ আর এই পপ অ্যারেটাকে গ্লোবাল নেবে, ইজি হবে। বল। বলছি পুশ আর পপ ফাংশনটা একটু ব্রিফলি বলে দেবেন, ভেতরে কি হবে? পুশ আর পপ ফাংশন তো বলেছি, যেদিন বলেছি ক্লাসে ছিলিস না? না সেদিন অ্যাবসেন্ট ছিলাম। অ্যাবসেন্ট ছিলিস? ও আচ্ছা। Basically what the push and pop function is doing, the push function is inserting the element on array. That means first of all A is the array. তোকে তো একটা স্ট্যাক মানে কি, একটা অ্যারে নিতে হবে। অ্যারে দিয়ে যদি তুই স্ট্যাককে ইমপ্লিমেন্ট করিস, ইউ হ্যাভ টু টেক অ্যান অ্যারে। আমি ধর একটা গ্লোবাল অ্যারে নিচ্ছি। গ্লোবাল কেন নিচ্ছি? নাহলে প্রত্যেকটা ফাংশনের মধ্যে পাস করাতে হবে, আদারওয়াইজ অ্যাক্সেস করতে পারবে না। সো আই এম টেকিং আ গ্লোবাল অ্যারে। এবার যেহেতু এটা ক্যারেক্টার পুশ হচ্ছে, ক্যারেক্টার পপ হচ্ছে, আই এম টেকিং ক্যারেক্টার অ্যারে, তার ম্যাক্সিমাম সাইজ নিয়ে নিলাম 20।
মানে ম্যাক্সিমাম 20টা এলিমেন্ট তুই অ্যারেতে পুশ করতে পারবি। আর কি থাকবে, টপ বলে একটা ভেরিয়েবল রাখতে হবে, ইন টপ ইকুয়ালস টু -1। তোদের আগের দিন ক্লাসে যেটা করেছিলাম সেটা এই পুরো জিনিসটাকে স্ট্রাকচারের মধ্যে রেখে করেছিলাম। স্ট্রাকচারের মধ্যে রেখেও করতে পারিস, কোনো প্রবলেম নেই, তুই স্ট্রাকচার ছাড়াও করতে পারিস। Here we are using without structure, so char a20 int top equals to -1. So what is the significance of this top variable টা কেন লাগছে? Because we have to know that whatever operations we want to do inside the stack, push or pop, all will be from the top. If we want to pop something, it will be from the top. If we want to push or insert something, then also it will be on top. So initially the value of top will be -1 because nothing is present. Initially তো আমি ধরে নিচ্ছি স্ট্যাকটায় কিছু নেই, পুশ পপ হয়নি, তাহলে আমার স্ট্যাকের মধ্যে কিন্তু কিছু প্রেজেন্ট নেই, সেজন্য ওটাকে -1 দিয়ে করছি। কেন না -1 এ ইন্ডেক্স হয় না, 0 থেকে ইন্ডেক্স স্টার্ট হয়, দ্যাটস ওয়াই। So I have taken -1. Inside the push function, what you have to do, প্রথম একটা চেকিং তোমায় এক্সট্রা রাখতে হবে যে আদপেও ওই স্ট্যাকে পুশ করা যাবে কি যাবে না। কেন? কারণ স্ট্যাকের সাইজ যদি 20 হয়, 20টা এলিমেন্ট যদি অলরেডি থেকে থাকে, তখন তো আর পুশ করতে পারবো না। তো দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ স্ট্যাক ওভারফ্লো। If the array in the case of pop also, you have to check whether ultimately the pop operation is মানে পসিবল অর নট। যদি স্ট্যাকটা এমটি থাকে সেই সময় যদি আমি পপকে কল করি তাহলে পসিবল নট, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ স্ট্যাক আন্ডারফ্লো। তাহলে সেই চেকিং দুটো তোমাদের করতে হবে ইজ এমটি ইজ ফুল ফাংশন দিয়ে, যেটা আমি আর বলছি না। ইজ এমটি কি চেক করবে, whether the stack is empty or not. ইজ ফুল কি চেক করবে, whether the stack is full or not. পুশের মধ্যে কি করতে হবে, ওই চেকিংটা তো প্রথমে রাখলেই যে আলটিমেটলি পুশ করা যাবে কি যাবে না। যদি যায়, দেন হোয়াট উই হ্যাভ টু ডু, জাস্ট সিম্পলি টপটাকে প্লাস প্লাস করবে। তাহলে আমি লিখছি এখানে দেখ, এ অফ প্লাস প্লাস টপ, আমি একটা লাইনে লিখবো বলে সেজন্য আমি এটা লিখছি, মানে যে আইটেমটাকে পুশ করতে চাই সেটা কোথায় পুশ করবো না, টপটাকে প্রথমে প্লাস প্লাস করবো, সেজন্য প্রি ইনক্রিমেন্ট লিখেছি। সো নাও দ্য ভ্যালু অফ টপ উইল বি 0 and in A0 we will insert the first element. Okay, so that is the thing that you have to do. যেই তুমি ফার্স্ট এলিমেন্টে ইনসার্ট করলে টপের ভ্যালু কিন্তু এখন 0 হয়ে গেল, কারণ প্লাস প্লাস টপ হ্যাজ বিন এনকাউন্টার। নেক্সট তখন তুমি সেকেন্ড টাইম আবার পুশ ফাংশনকে কল করবে, টপ 0 ছিল সেটা 1 হবে, মানে a of 1 এ নেক্সট এলিমেন্ট ইনসার্ট হবে। So in that way, in different index, different value will be inserted one after another, how many times you are calling the push function. Here in the case of pop function, what you have to do, যখন একটা এলিমেন্ট পপ হচ্ছে, তাহলে আমি এখানে char a বলে একটা ভেরিয়েবল রাখছি। কেন? বা x বলে একটা ভেরিয়েবল রাখছি, কারণ যে আইটেমটাকে পপ করছি সেই আইটেমটা তো আমার দরকার। তাহলে আমি এখানে লিখছি দেখ, x ইকুয়ালস টু পপ, সরি x ইকুয়ালস টু পপ লিখলাম না, সরি, x ইকুয়ালস টু a অফ top minus minus. What will be the meaning of that? That means initially a of top will be assigned index, then top minus minus will be encountered because it is post decrement. আগে অ্যাসাইন হবে তারপর ডিক্রিমেন্ট হবে, মানে আগে টপের ভ্যালুটা এক্স এ চলে গেল, তারপর টপ একটা করলো। মানে যদি এরকম দেখতে হয় অ্যারেটা, যা 0 এ ইন্ডেক্সে ধর 1 আছে, তারপর 5 আছে, ধর এ বি সি আমি ধরছি যেহেতু ক্যারেক্টার নিয়েছি, এ আছে, বি আছে, সি আছে, এরকম আছে, তাহলে ফার্স্ট এটা এক্স এর মধ্যে চলে গেল, দিয়ে টপ মাইনাস মাইনাস হয়ে টপটা এখানে চলে গেল। টপ এখানে ছিল, টপ এখানে চলে গেল, মানে এই সিটা এখন আর এক্সিস্ট করছে না, শুধু এ আর বিটা এক্সিস্ট করছে, বিকজ আলটিমেটলি টপ ইজ দ্যাট ল্যান্ডমার্ক or that point by which we can identify that is the end of the array or end of the stack. Nothing is present on above. Okay, so that's why first minus minus first a of top has been taken in x, and then minus minus top minus minus has been encountered, then return x. You are returning that popped element, so return x will be encounter. Return type of pop is char. So you have to write push and pop function to execute this particular task. Push will, why push is required? Because when you are scanning this expression, if it is an operand, then you have to call push. If it is the operator, then you have to call pop. So push and pop function is required. এই push আর pop এর জন্য এই যে আমি 2টাকে ইনসার্ট করব,
3টাকে ইনসার্ট করবো, তার জন্য তো একটা অ্যারে লাগবে, অ্যারে ছাড়া না একটা স্ট্যাক লাগবে, স্ট্যাক ছাড়া তো এগুলোকে আমি কোথায় ইনসার্ট করবো? দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ টেকেন দিস স্ট্যাক A, that is the array, and since we are pushing character value, that's why the data type we have taken as char. এটা তুই উল্টোটাও করতে পারতিস। কি করতে পারতিস? এগুলো সব যদি ইন্ট করতিস তাহলেও কিচ্ছু প্রবলেম হতো না, তখন তোকে এখানে কি করতে হতো বলতো? এগুলো ইন্ট রাখতেই পারতিস। হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু ইন দিস সিনারিও? তোর ইন্টিজার রাখলে সুবিধাই হতো। যখন পুশ করবি তখন তোকে কি করতে হবে? ক্যারেক্টারটাকে ক্যারেক্টার হিসেবে পুশ করা যাবে না। তুই যেমন পুশের সময় ক্যারেক্টারটাকে ক্যারেক্টার হিসেবে পুশ করতে পারছিলিস, এই যে পুশ অফ পোস্টফিক্স অফ আই, জাস্ট তুই পুশ অফ পোস্টফিক্স অফ আই মাইনাস 48, তুই যদি এটা করে দিস পুশ অফ পোস্টফিক্স অফ আই মাইনাস 48, তাহলে আর এই সব 48 আর অন্য কোথাও করতে হবে না। কেন করতে হবে না? কারণ তুই যখন পুশ করছিস তখনই ক্যারেক্টারটাকে তুই ইন্টিজারে কনভার্ট করে পুশ করছিস, ইজি হয়ে যাবে। তুই যেই পুশ অফ পোস্টফিক্স অফ আই প্লাস 48 মাইনাস 48 করে দিবি, তার মানে তোর আর যখন পুশ করতে হচ্ছেই না অ্যাজ ক্যারেক্টার, তাহলে এগুলো সব তুই ইন্ট আইটেম, ইন্ট এক্স, রিটার্ন এক্স, ইন্ট টাইপ দিলি, তাহলে এই -40 প্লাস 48 এত কিছু দরকার নেই, জাস্ট এইখানটায় যদি তুই -48 করে দিস, তার মানে তুই যখন পুশ করছিস ইউ আর পুশিং ইট অ্যাজ আ ইন্টিজার ভ্যালু, তাই যখন পপ হবে তখন ইন্টিজার হিসেবে পপ হবে। এক্সিকিউশনের সময়ও আমার কোনো ঝামেলা নেই, এ ইন্টিজার বি ইন্টিজার, পপ করো এক্সিকিউট করো, কোনো সমস্যা নেই। পুশ করার সময়ও ইন্টিজার হিসেবে পুশ করো, তখন আর প্লাস 48 লাগবে না, কারণ রেজাল্টেন্ট ভ্যালুটা ইন্টিজার। শুধু এইখানে postfix of I is not integer, it is character by default because you are scanning the expression as a string value, তখন এইটা -48 করে দিলে এত ঝামেলা তোরা থাকবে। তাহলে তুই ইন্ট যেমন ইউজ করেছিস সেরকম ইউজ কর, এখানে ইন্ট ইউজ কর, এখানে ইন্ট ইউজ কর, নো প্রবলেম উইল বি দেয়ার, বিকজ আলটিমেটলি ইউ আর কনভার্টিং দ্য ক্যারেক্টার ইনটু ইন্টিজার। কারণ অপারেটর তো স্ট্যাকে পুশ হচ্ছে না, অপারেটরও যদি স্ট্যাকে পুশ হতো তখন তুই ইন্টিজারে কনভার্ট করে পুশ করতে পারতিস না, তোকে ক্যারেক্টারই রাখতে হতো, কারণ অপারেটর তো ইন্টিজার ভ্যালু হয় না অপারেটরে। Since only operand is pushing on stack, you can easily convert it into integer and accordingly you can insert it. Okay? তোদের যেটা সুবিধা হবে, তোরা যদি এইগুলো এতগুলো -48 প্লাস 48 করতে চাস করতে পারিস। এখানে যদি একটাতেই শুধু জাস্ট পোস্টফিক্স অফ আই -48 করে দিস, তাহলে এগুলো আর কোথাও -48 বা প্লাস 48 লাগবে না, শুধু এই লাইনটাতে রাখলেই হয়েছে। Clear to everyone, or if there is any doubt related with this code, just tell me. তবে কিন্তু তোমাদের করতে হবে এক্সিকিউশন। See the chat once. Chat.